있는데요. 제가 그냥 파악할 때는 두 가지가 있는데, 첫 번째는 fruit of repentance, 회개에 합당한 열매입니다. 정말 은혜죠. 우리가 죄를 지을 수밖에 없고 짓는 연약한 존재지만 we are so limited, sinful natured human being. That's why once in a while we made sin. But by the grace of God, when we repent, God told us that God will not remember our sins. 주님께서는 우리 죄를 다 잊어버린다 그러셨습니다. 그걸 회개라 그럽니다. 우리가 이 시간 회개할 때 하나님께서는 잊어버리시고 또 우리를 하나님의 자녀로 받아주시는, 그러나 믿음의 회개가 필요합니다. 그 다음 열매를 한번 보실까요? Next kind of fruit are the fruit of the Holy Spirit. 그래서 9 fruit, 9가지 열매지만 실은 성령께서 맺어주신 하나입니다. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 열매입니다. 우리가 오늘 정말 추수감사주일에 이 회개의 열매 그리고 성령의 열매를 하나님께 구할 때 많이 맺게 해주실 줄 믿습니다. 그것으로 여러분들이 실은 추수감사주일 장식을 하시는 거예요. 하나님께 기쁨이 되는. 자, 이 시간 이제 한 1분 정도, 1 minute, we want to pray for the prayer of repentance and pray for the 9 fruit of the Holy Spirit. 성령의 열매와 또 믿음으로 하나님 앞에 회개할 때 하나님은 깨끗하게 하나님 우리를 씻어주실 줄 믿습니다. 우리 함께 이 열매들을 올려드리는 기도 드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 믿음으로 나아갑니다. 하나님 아버지 앞에 온전히 나아갑니다. 하나님 아버지, 주여 아버지 하나님, 마음 다하여 하나님 아버지 믿음으로만 나아갑니다. 하나님만 의지합니다. 하나님 아버지, 주의 뜻에 합당하게 살기를 원합니다. 하나님을 의지하며 아버지 주께 간구하고 믿음으로 하지 못한 모든 일을 아버지 앞에 다 내려놓습니다. 용서를 구합니다. 회개합니다. 하나님께서 깨끗하게 인도하여 주실 줄 믿습니다. 주의 뜻으로 주의 사랑을 인도하여 주실 줄 믿습니다. 성령의 열매로 함께하여 주시옵소서. 주의 성령의 열매로 하나님 아버지 사랑으로 희락으로 화평으로 오래 참음으로 자비로 양선으로 충성으로 온유로 절제로 주의 성령으로 성령의 열매로. 그래서 하나님 아버지, 우리가 하나님께 주의 열매를 올려드리는 진정한 감사가 넘치는 하나님이 기뻐하시는 예배가 되게 도와주시옵소서. 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 감사합니다. Father God, we love you because you forgive our sins and you giving us your fruit of the Holy Spirit. 하나님, 그 하나님께 올려드릴 때 회개로 저희를 깨끗게 인도하여 주신 그 하나님 감사합니다. 하나님만 의지함으로 하나님 앞에 깨끗하게 사는 하나님의 주의 자녀들, 또 주의 성령을 의지함으로 성령의 풍성한 열매로 이제 하나님께 예배 드리옵나니 저희의 이 감사의 예배를 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 예배드리러 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 귀한 감사절 주일에 우리가 이 예배를 믿음으로 드릴 때 하나님이 받으시는 기쁨의 예배, 영광의 예배가 될 줄 믿습니다. God is any place because God the Holy Spirit is working in our life beyond time limitation or space limitation. God is everywhere. That's why even you are worshiping through Zoom, God is with you. Through Katok Live, God is with you. Through in-person way, God is with us. 우리 하나님 함께 하심을 믿고 처음부터 끝까지 이 예배를 하나님께 올려드리는 살아있는 생명이 되는 예배를 드리기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. For the children, I want to share the gospel message
for the children, but we believe that all adults are also children in God. So with humble heart, we want to listen children's message. 우리 어른 성도님들도 한번 이 말씀을 우리 어린이의 심령으로 우리가 함께 받을 수 있기를 원합니다. 목사님이 뭘 가져왔는가 하면요. I brought, I just took from the youth snack. 우리 OIC 청소년들이 이제 예배 끝나고 모일 때 먹는 간식을 제가 잠깐 가져왔습니다. But as I take a look inside, there are a lot of, many, you can see, 아주 맛있는 그 스낵들이 많이 들었어요. So, I can share with you. But as much as I can share with you, maybe I will have the idea that, my part or my portion is getting decreased. 내가 먹어야 될 게 조금 더 적어질 텐데. 그러면서 마음이 정말 풍성하기보다는 조금 아깝다 이런 마음이 들 수도 있어요. 그게 바로 우리가 일반적으로 사는 삶의 모습이에요. 자, 목사님이 여기 딱 지갑을 딱 꺼내드니까 와, I have a lot of cash. 달러 캐시. 1불짜리지만 제가 이렇게 여러분한테 이렇게 나눠드릴 수 있어요. 드리지만 제가 나눠드리면 나중에 어떻게 되죠? If I am poor, 그럼 제 마음에 좀 아깝다 이런 마음이 들 수 있어요. We don't call this attitude like a grace. 이런 마음은 은혜라고 얘기하지 않습니다. 왜 그런가 하면 나눠줄수록 적어지고 그 다음에 마음이 어려워지기 때문에. 그는 human's heart, 그냥 사람의 마음이에요. But when we call grace, we call it grace of Pastor Bay. We don't call it. We call it grace of God. 하나님의 은혜라 그럽니다. 이 하나님의 은혜는 어떤 것이죠? 제가 유일하게 외우는 영어 찬송 중에 몇 곡 안 되지만 한번 이 찬양을 제가 할 때 think about the content of this song. I remember this song even in English because this song influenced a lot to me. 여러분 다 아는 찬송이에요. Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Since I received the grace of God, I could love any people, and I can share anything, whatever I have, whatever I received from God, because I received grace of God. That's the real definition of grace. When we say grace, that means we can share, we can serve, we can give, but we have more abundant, happy heart and life. That's the meaning of grace, because grace of God is abundant and limitless, unlimited one. 그레이스는요, 은혜는 나눠주는 겁니다. 이 은혜를 나누는 것을 우리는 사랑이라고 합니다. 우리가 오늘 감사주의를 왜 드리니까요? Because we received grace of God. 이 은혜를 한 번 더 깨닫는 예배가 되고, 그리고 이 은혜를 이제 우리의 삶에서 나누기를 언신하는 예배가 되기를 원합니다. 우리 어린이들이 평생 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님의 사랑을 나누는 소망을 주는 어린이들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 은혜를 생각하면서 우리 한번 다 같이 기립하시겠습니다. For the confession of our faith, we wanna read 1 Thessalonians 5:16-18.
여기 보시면은 우리가 항상 기뻐하고 또 쉬지 말고 기도할 때 범사에 감사한다 그랬습니다. 그런 마음으로 우리 오늘은 영어 먼저죠. 영어 먼저 읽고 그 다음에 한글 다 같이 우리 같이 우리 믿음으로 고백하도록 하겠습니다. Be joyful 시작. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 우리 하나님을 찬양하겠습니다. 할렐루야. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all that does provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears but not forgotten. Thanks for peace within my soul. 날 구원하신 주 감사. 날 구원하신 주 감사. 모든 것 주신 감사. 지은 추억 은혜 감사. 주의 곁에 계시네. 향기로운 저의 감사. 외로운 나를 날 감사. 사라진 눈물도 감사. 나의 영혼 변하네. 응답하신 기도 감사. 응답하신 기도 감사. 거절하신 것 감사. 애써 나온 평강 감사. 모든 걸 채우시네. 아픔과 기쁨도 아픔과 기쁨도 감사. 절망 중이로 감사. 증량 못할 은혜 감사. 크신 사랑 아픔과 기쁨도 아픔과 기쁨도 감사. 절망 중이로 감사. 증량 못할 은혜 감사. 크신 사랑 감사해. 아멘. 길가의 장미꽃 감사. 길가에 장미꽃 감사. 장미꽃 다시 감사. 장미꽃 다시 감사. 따스한 가정 희망 주신 것 기쁨과 감사. 슬픔도 기쁨과 슬픔도 하늘의 평안을 하늘 평안을 감사. 내일의 희망을 감사. 영원토록 아픔과 기쁨도 감사. 아픔과 기쁨도
감사 하늘 평안을 감사 내일의 희망을 감사 영원토록 감사해. 아멘. 우리를 구원하신 주님께 감사의 마음으로 찬양 올려드리겠습니다. 전능하신 주, 전능하신 주, 놀라운 사랑, 죄와 사망을 물리치셨네. 영광의 주님, 만왕의 왕 예수. 온 땅 흔드는 주님의 위엄, 죄와 사망이 주를 경배해. 영광의 주님, 만왕의 왕 예수. 놀라우신 은혜, 완전하신 사랑, 나의 죄 위하여 십자가 지신 주, 생명을 주시고 자유케 하셨네. 오, 예수 행하신 모든 일 찬양해. Who brings our chaos back? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan the son and daughter? The King of glory, the King of all kings. Who rules the nations with true and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. This is amazing. This is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh Jesus, oh Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross.
Sing, you are good. Yes, you are good. You are good. When there's nothing good in me, you are love. You are love on display for all to see. You are light. You are light. When the darkness closes in, you are hope. You are hope. You have covered all my sin. So you are peace. You are peace. You are peace. When my fear is crippling, you are truth. You are truth. Even in my wandering, you are joy. You are joy. You're the reason that I sing. You are light, you are light. In you death has lost its sting. Just sing, I'm running. And oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough, 'cause nothing compares to your embrace. The light of the world forever reign. Come on, let's shout it out. You are more. 'Cause you are more. You are more than my words will ever say. You are Lord. You are Lord. All creation will proclaim. You are here. You are here. In your presence I'm made whole. You are God. You are God. Of all else I'm letting go. See, I'm running. And so I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world. Let's sing that again. I'm running. And so I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever reign. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. Sing it out. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. And so I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. And nothing compares to your embrace. The light of the world. Let's sing that
that one last time. I'm running, and so I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. There's nothing compared to your embrace. Light of the world, forever. Dear Father God, we just thank you on this Thanksgiving Sunday, Father God. You are deserving of our gratitude. You are deserving of our thanks. Lord, we stand here before you as your children, Father, as your sons and daughters. We lay all that we have. We offer all that we have to you today on this Thanksgiving Sunday. Lord, be with us. Be in all of our hearts. Be in Pastor Bay as he gives us your word. Give us open ears to listen to what you have to say to us today, Father God. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Dear God, thank you for bringing us all together so that we may worship and praise you. As Thanksgiving approaches, let us give thanks for all that we have, including food, shelter, clothes, family, friends, and our church. Gift us compassion and love so that we can share our blessings with those around us. Please give us the strength and courage we need to overcome our daily struggles in life, but also to resist the temptations of evil. Forgive us for our sins and help us turn away from wrong and do what is right. While we may seem weak and helpless, help us understand who we are as your children. I pray that Pastor Brandon and his family will arrive safely in the U.S. and that Liam will receive the love and care he needs. Please give Pastor Bay wisdom as he preaches your word and help it guide us as we start a new week. In Jesus' name we pray, amen. 우리를 너무나 사랑하셔서 우리에게 가장 좋은 것으로 주시기 원하시는 하나님 아버지, 이 시간 예배를 통하여 오직 하나님 한 분만 영광 받으시옵소서. 지난 한 주간도 나의 삶의 기준이 하나님의 말씀이 아니라 내가 원하는 것과 나의 육신적인 생각이 삶의 기준이 되었다면 이 시간 회개합니다. 예수님의 십자가의 보혈로 우리의 죄를 깨끗이 씻어 주시옵소서. 용서하기 싫은 나를 예수님의 이름으로 부인합니다. 사랑하기 싫은 나를 예수님의 이름으로 부인합니다. 우리는 연약하여서 때로는 실수하고 넘어집니다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨주시고 예수님 붙들고 다시 일어나게 도와주시옵소서. 지금 우리 아이들이 스마트폰과 컴퓨터와 미디어를 통해 수많은 살인, 폭력과 음란에 매일 노출되어 있습니다. 아이들이 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 읽고 묵상할 수 있게 도와주시고 하나님의 말씀으로 선과 악을 올바르게 분별하여 예수님의 이름으로 악에서 떠나게 도와주시옵소서. 목사님께서 하나님의 말씀을 전하실 때 어린 아이들부터 어른들까지 하나님의 능력의 말씀으로 우리를 변화시켜 주시옵소서. 북한 땅에서 너무나 큰 고통 속에 있는 수많은 형제 자매님들을 기억하여 주시고 그분들의 부르짖음에 응답하여 주시옵소서. 하루빨리 평화롭게 통일이 되어 예수님을 자유롭게 믿을 수 있게 도와주시옵소서. 세계 곳곳에서 핍박과 고통 속에서도 예수님을 전하고 계신 선교사님들을 사탄의 공격과 미혹으로부터 지켜주시고 하나님의 말씀이 한 영혼 한 영혼에게 전해질 때 마음의 문을 활짝 열고 오직 예수님 한 분만이 나의 주인이시고 구원자시라는 것을 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
오늘 함께 나눌 말씀은 에베소서 2장 1절부터 10절이 되겠습니다. Ephesians chapter 2 from verse 1 to 10. Amazing grace. 놀라우신 하나님의 은혜에 관한 말씀을 저희가 함께 나눌 때 이 말씀을 믿음으로 듣고, 그리고 그 하나님의 말씀은 살아있기 때문에 들으시고 역사하는 대로, 우리가 오늘 광고대로 달북자나 박스 오브 호프나 또 우리 캐롤링이나 하나님을 의지하면서 그렇게 나아가시도록 하겠습니다. 우리 본문을 영어 한글이 있으니까 with your own respective language, just one verse, verse 8, 우리 에베소서 2장 8절 한 절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. 감사합니다. 우리가 살면서 반드시 있어야 할 것이 있는데, 반드시 있어야 되는 거니까 그것이 없으면 어떻게 될까요? 아쉬울 수밖에 없겠죠. 아쉬워하게 됩니다. 예를 들면 성경 말씀에 예수 믿는 사람들을 너희는 세상의 소금과 빛이라 그랬습니다. 그러니까 반드시 있어야 되는 소금이죠, 빛이죠. 그런데 이제 실제로 우리의 삶에 소금이나 빛이 없으면 어떻게 될까요? 우리 김영환 목사님께서 몇 주 전에 설교하신 닭죽 아시죠? 닭죽. 다 맛있겠는데 소금을 안 뿌린 닭죽은 아마 상상할 수가 없겠죠. 빛도 마찬가지입니다. 빛이 없으면은, 만약에 지금 미시간 애나버 이 지역에 정전이 된다면은 아마 저부터 빨리 집에 가가지고 빨리 지하실에 물을 퍼내고 이래야 되는 상황이 될 것입니다. 아마 많은 집들이 지하에 손으로 직접 퍼야 하는 집들이 많을 거라고 생각합니다. 그러니까 빛이 없으면은, 또 소금이 없으면은 참 우리의 삶이 어렵게 된다는 것이죠. 그런데 문제는 우리의 삶에 반드시 있어야 되는 것임에도 불구하고 막상 그것이 없게 됐는데도 별로 변화도 없고 별로 내가 문제도 없다. 그러면 뭐죠? 그건 둘 중에 하나죠. 그게 꼭 있어야 되는 게 가짜로 있거나, 예를 들어서 빛이 아니라 그냥 깨진 전등만 있거나, 아니면은 아예 빛이 없거나, 없는 걸 얘기하죠. 예를 들면은 이제 교회와 성도를 이 세상의 소금과 빛이라고 했는데, 만약에 상상을 해보시는데 애나버의 모든 교회들이 다 없어졌어요. 없어졌다면은 어떻게 돼야 될까요? 세상 사람들이 난리가 나야 될 거예요. 우리는 말씀 들을 때도 없고 기도할 때도 없고 맛이 없고 빛이 없어서 모두 안절부절 해야 되지 않겠습니까? 그런데 만약에 없어졌는데도, 교회가 다 사라졌는데도 아무렇지도 않다. 그러면 우리 한번 생각을 해봐야 되겠죠. 과연 교회가 제대로 있었는지, 아니면 교회가 제대로 역할을 했는지. 그래서 정말 필요한 것이 제대로 있었는지를 확인하는 방법, the way to make certain that the real important thing is existing is to take it out. 한번 그걸 빼보면 안답니다. 그게 진짜 제대로 역할을 했는지를. 그래서 교회를 한번 빼보니까 세상이 난리가 났다. 그러면 교회가 잘 섬기고 있다는 뜻이죠. 제 아내가 지금 2달 동안 한국을 방문 중인데, 제 삶에 제 아내가 없으니까 한 10일은 버티겠는데, 제가 그럴 줄은 몰랐어요. 저는 자신감이 있었는데 실제로 2달 가까이 되니까 이게 사는 게 아니더라고요. 그래서 제가 오면은 나를 데리고 가든지 하여튼 그런 마음이 들 정도로 정말 다시 한 번 더 깨닫게 됩니다. 한번 빼보니까 얼마나 정말 중요한지를 깨닫게 됩니다. 자, 이런 관점에서 제가 몇 주 전에 10월 마지막 종교개혁주일 때 나눴던 5가지 유일한 있어야 될 것,
이거는 이제 꼭 있어야 되거든요. 솔라라는 말은 only라는 말이죠. 그걸 한번 복습 삼아서 되새겨 보기를 원합니다. 이 솔라 스크립트라는 우리의 삶에 성경이 없다면, 그 다음에 솔루스 크리스토스, 우리의 삶에 그리스도가 없다면, 솔라 피데, 우리의 삶에 믿음이 없다면, 우리의 삶에 솔라 그라시아, 은혜가 없다면, 우리가 이렇게 예배 드리는데 솔리데오 글로리아, 하나님께 영광 돌리는 것이, 그리고 하나님의 영광의 임재가 없다면 우리는 아무것도 안 되는 그런, 그래서 저는 솔직히 상상을 못 하겠습니다. 이 5가지 중에 하나라도 없는 것을 상상을 하기가 힘듭니다. 하나라도 없다면은 실은 우리의 삶에 큰 문제가 아니라 우리의 삶은 정말 존재 자체가 문제가 되는 그런 삶이라고 할 수 있습니다. 그래서 이 5가지 솔라를 좀 생각을 하셔야 돼요. 5가지 중에 내가 하나라도 없는데 별 문제가 없다라면은 내가 문제거나 그 내용이 가짜로 있거나 둘 중에 하나겠죠. 그래서 저는 이 5가지를 묵상하다가 특별히 오늘은 이 솔라 그라시아, 은혜에 대해서 함께 나눠 보기를 원합니다. 왜냐하면 우리는 지금 은혜로 이 자리에 다 앉아 있잖아요. By the grace of God, we are worshiping in the place of holy of holiness. 이 지성소 자리잖아요. 누가 여기를 들어올 수 있어요, 옛날에. 그냥 죽죠, 그 자리에서. 그런데 주님의 은혜로 이 자리에, 우리는 은혜로 이렇게 있음에도 불구하고 어쩌면 우리는 자주 생각을 못하거나 아니면 그걸 누리지 못하는 삶을 살지 않는가. 그래서 저는 오늘 특별히 감사주일날 이 은혜를 함께 말씀을 나누기를 원합니다. 얼마 전에 지금도 보실 수 있죠. 스퀴드 게임이라 그러죠. 오징어 게임이라고 우리 한국에서 만든 드라마가 전 세계적으로 유명해진 그런 드라마가 있습니다. 워낙 유명하기에 저도 한번 찬찬히 이 9번에 걸쳐서 한번 봤습니다. 근데 이 드라마가 총 9번으로 되어 있는데 제가 매 회를 보면서 실은 좀 찬찬히 그 내용들을 봤어요. 그 내용들은 여러분들 보신 분은 아시지만 무능이라든지 욕망이라든지 탐욕이라든지 술수, 실패, 빚, 죽임, 속임, 배신, 시기, 사기, 그리고 한계가 있는 자선의 마음, 종교적인 행동, 종교적인 강요 등등. 이 드라마 내는 우리 인간 세상에서 우리가 경험하게 되는 모든 종류의 나쁘고 어려운 삶의 모습들이 다 담겨져 있습니다. 그러니까 하나하나가 다 그런 것을 나누기 위한 의미로 그 장면들이 만들어졌죠. 한국 사회에서 만들어진 드라마이지만 이 드라마가 세계적으로 인기를 끌게 되었다는 것은 실은 전 세계 사람들이 전부 다 이 드라마 안에서 말하고 있는 악한 모습을, 연약한 모습을 국가, 민족을 넘어서 전 세계 사람들이 다 공통적으로 공감하니까 이 드라마가 인기 있는 거 아니겠습니까? 근데 제가 1회부터 9회까지 좀 찬찬히 보면서 저는 단 한 단어만 솔직히 떠올리게 되더라고요. 모두가 이것 없어서 아쉬워하고 힘들어하는데, 그래서 모두가 공통적으로 갈구하는 그것, 여러분 그게 돈은 아니었어요. 그 보신 분은 알지만 제가 스포일러라 그러나요? 나중에 여러분 보세요. 돈이 결론은 아니더라고요. 그렇다고 다른 것이 결론이 아니더라고요.
단 이거 하나 없어가지고 사람들은 괴로워하고, 그리고 그 마지막 결론도 그렇게 시원한 결론으로 끝나지 않는, 그게 결론이죠. 인간이 어떻게 결론을 깨끗하고 멋있게 지을 수 있겠어요? 그 단 하나 이거 없어서. 그게 뭘까요? Yes, it is grace. 은혜입니다. 9편의 드라마를 보며 한 단어를 갈구한 이유는요, 실은 이 은혜가 있지 않고서는 결론이 나지 않는다는 것을 계속 깨달을 수밖에 없었기 때문에 그렇습니다. 그래서 안 보신 분들이 계시다면은 저는 한번 보기를 권해드립니다. 왜냐하면 그냥 재미를 넘어서 이 세상이 전 세계 1등을 했다면은 전 세계 사람들이 정말 뭐가 필요할까? 그거 우리 예수 믿는 사람들이 갖고 은혜를 알고 있는 사람들이 보면서 정말 결단을 하게 되더라고요. 내가 복음 증거해야 되겠구나, 이런. 그래서 한번 보시기를 원합니다. 인간의 삶 모든 영역에서 일어나는 모든 종류의 경쟁적 상황을 게임으로 묘사를 했지만, 실은 게임에서 질 때 죽게 된다는, 이게 어느들 메시지죠. 이거 없으면은 죽는다는 것을 얘기하는 것이 이 메시지 중에 하나죠. 그리고 이러한 상황 속에서 최선의 노력과 인간끼리 막 팀을 짜도 온전한 해결책은 인간의 노력으로는 안 된다는 상당히 복음적인 드라마예요. 끝까지 인간의 죄성이란 한계 속에서 인간은 끝까지 남을 죽이고 자신도 죽게 되는 상황을 그냥 그려놓을 수밖에 없는 것이, 작가가 크리스찬인지 아닌지 모르지만 그분은 솔직했다고 생각합니다. 인간사를 다 볼 때 인간은 죽이고 죽게 되고 해결책이 없는, 결국 인간 속에서는 찾을 수 없는 그 하나, 인간 사회에 꼭 필요한 그 하나, 그것은 우리가 신앙 통해서 갖게 된 은혜라는 것이었고, 드라마뿐만 아니라 우리 삶의 모든 갈등의 해결은 은혜를 통해서만 가능하다는 것을 절실하게 깨닫게 됐습니다. 그런데 중요한 것은 이 은혜는 인간의 노력에 의해서는, 인간의 협력을 통해서는 결코 이 사회 속에서 가능하지 않다는 것입니다. 그래서 솔직하게 이 드라마의 결론은 조금 어둡게, 그리고 무거운 고민을 남기면서 끝나게 됩니다. 결국 우리는 은혜를 인간 사회 공동체 속에서 찾을 수 없다는 것을 깨닫게 되죠. 즉, 은혜는 단순히 남을 물질로 돕는다는 구제나 그런 인간의 도움은 항상 제한적이기 때문에 그런 제한성을 얘기하는 것이 아닙니다. 은혜는 어디서부터 출발할까요? 에베소서에서 나오듯이 완전히 우리가 못한다. 오늘 우리 성도님이 기도하실 때 나를 부인하기를, 그러니까 deny myself, 나를 완전히 죽은 상태에서 출발하는 것이 은혜에 대한 온전한 이해입니다. 그래서 성경은 이렇게 말하죠. 우리는 허물로 죽었다. 인간은 공중의 권세 잡은, 사로잡은 자, 권세 잡은 자, 마귀에 의해서 질 수밖에 없는 그런, 인간은 무능력한 존재, 본질상 진노의 자녀라고 성경은 정확하게 우리의 사실을 말하고 있습니다. 그런데 우리가 착각하는 게 있습니다. 어떤 사람을 보면서 야, 저 사람은 너무 착하니까 법 없이도 사는 사람이야. 그러면서 우리는 또 고민도 하죠. 태어나면서부터 아기들이 이제 예수님 시대에 2살이 같이 죽었잖아요. 그 죽은 아기들이 무슨 죄가 있다고
그들이 왜 죽을까? 그런 어린이들이 만약에 그냥 그 속에 죄성이 있다는 것 때문에 지옥 간다면 억울하지 않은가? 이거는 이제 하나님만이 아시는 부분이니까 우리가 함부로 판단은 못하지만 인간의 죄성은 태어날 때부터 있다라고 얘기를 하죠. 우리 모두는 실은 본질상 진노의 자녀인 지옥에 있는 존재라는 사실을 우리가 잊을 때 자꾸 우리는 사람에 대해서 기대를 하기가 쉽죠. 저를 포함해서 우리 모두는 게임이 아니라 실제 상황 속에서 서로 죽이고 죽으면서 온갖 종류의 얽매임 속에 살고 있는 것이 우리의 현실입니다. 이 세상에서는 은혜가 없고 그래서 결국은 다 죽이고 나까지 죽게 되는 삶의 여정이 있을 따름입니다. 이런 가운데 에베소 2장 8절 9절에 이렇게 나옵니다. 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 9절은 행위에서 난 것이 아닌 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이라. 이 9절은 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아, 이러니까 믿음을 강조하는 9절 같지만 실은 믿음은 뭘 믿는다는 거잖아요. 믿음이 대상이 뭘지를 말하는, 그래서 너희가 그 은혜로 인하여, 즉 은혜가 바로 구원의 본질임을 얘기하고 은혜가 이것이 하나님의 선물이라 그랬고 너희가 믿음으로 말미암아, 즉 은혜는 믿음의 목적, 은혜가 있기 때문에 믿게 된다는 거죠. 그래서 이 9절에 2장 8절에 핵심은 은혜입니다. 은혜가 없는 사회에서 우리가 스퀴드 게임 보면서 돈과 많은 사회 속에서 살기에 진정으로 이 사회에 필요한 것은, 절실하게 필요한 것은 은혜입니다. 은혜는 완전히 철저히 우리 스스로 아무것도 못하는 인간에게, 우리 모두 개인에게 반드시 필요한 것이 은혜입니다. 이 은혜를 제가 아주 처절하게 깨달은 적이 있습니다. 많지만 제가 미국 처음 왔을 때 시카고에 사역을 하러 다녔습니다. 미시간, 특별히 인디애나 구간은 눈보라가 많이 치는 그 구간에 어느 날 시카고에서 사역을 하고 밤에 차를 타고 오다가 인디애나 근처에서 차가 이제 빠졌어요. 고속도로 가운데로 빠졌어요. 그때는 핸드폰도 없고 그렇기 때문에 눈 속에 빠진 제가 거의 밤 12시 정도 된 상황에서 제가 할 수 있는 거는 아무것도 못했어요. 미국 처음 왔기에 뭘 하겠어요? 그 안에 빠져서 그 깜깜한 밤에. 그런데 그런 저를 위해서 빨리 다니는 고속도로에서 사고를 본 사람들이 한참 가다가 차를 세운 뒤에 그 눈길을 뚫고 와서 저를 다가오고 또 경찰을 불러주고 그리고 올 때까지 옆에 있어준 사람들이 있었습니다. 제가 할 수 있는 게 아무것도 없는 상황에서 저에게 추운 겨울에 도움을 준 그 상황, 그 상황은 저에게는 은혜를 좀 이해하게 하는 한 모습이었습니다. 맞습니다. 우리 힘으로 아무것도 할 수 없는 저희들을 위해 그리스도께서 에베소서에 보면 함께 살리셨고, 그러니까 우리 위해서 대신 죽으시고 우리를 위해서 살아나셨고 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히신 것까지 함께 하신, 이것을 은혜라고 그럽니다. 이 은혜가 우리에게는 반드시
절대적으로 필요합니다. 왜냐하면 세상은 게임이라 그러지만 실제로 사람을 죽이는 세상으로 살벌하게 돌아가고 있기 때문에 그렇습니다. 이 세상에서 정작 필요한 것은 은혜입니다. 그래서 세상이 다 타락한 그 시대에, 노아 시대에 노아는 하나님의 은혜를 입었다라고 말씀합니다. 오늘 이 시대에 교회가 이 은혜를 입을 때 우리는 세상의 방주가 되는 것이죠. 그래서 반드시 우리의 삶에 은혜는 기억돼야 됩니다. 착각하지 마세요. 은혜가 없는 게 아니라 은혜는 이미 있습니다. 그래서 이 자리에 예배 드리시는 거죠. 그런데 문제는 은혜를 우리가 너무 가볍게 여기거나 너무 기억하지 않거나 은혜를 사용하지 않는다는 데 문제가 있는 거예요. We don't use it, we don't remember it, even though we were saved by the grace of God. That's why somebody said that cheap grace. 값싼 은혜라 그럽니다. 누가 그렇게 만들었습니까? 예수 믿는 자들이 그렇게 만든 거예요. 그래서 사랑하는 여러분, 우리 소망의 성도님들은 꼭 모든 상황 속에 주의 은혜가 아니면은 나는 아무것도 아닙니다라는 고백을 할 수 있기를 원합니다. 최근에 제가 들은 소식이 하나 있는데요. 한 교회를 30년 이상 섬기신 목사님, 교회가 너무나 부흥되고 너무나 귀하게 잘 운영이 된 그 교회가 목사님 갑자기 병으로 돌아가신 상황이 됐는데, 그런 상황이 딱 되고 지도자의 어떤 부재가 상황이 되니까 교회가 분열이 일어나는 그런 소식을 듣게 됐습니다. 제가 그 교회 상황을 다 자세히는 모르지만 만약에 그 상황 속에 목사님이 문제가 아니라 교회의 은혜가 성도님 속에 있다면은 어떻게 될까 생각해 본 적이 있습니다. 은혜가 없으면 교회는 세상의 게임처럼 되어갑니다. 그러나 은혜로만 나아갈 때 세상에서 교회는 어떤 어려움 속에서라도 오히려 더 바르게 강하게 나아가게 되리라 믿습니다. 목회자로서 가장 큰 소망 중에 하나는 저희 교회가 어떤 상황을 맞이하더라도, 여러 가지 상황이 있겠죠. 경제적으로 어렵거나 외적으로 어렵거나 관계적으로 어떤 상황을 맞이하더라도 단 하나, 하나님의 은혜를 잊지 않는, 하나님의 은혜를 오히려 더 붙잡는 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 주의 은혜만을 붙잡고 그 은혜의 능력으로만 나아갈 때 교회는 가장 강하게 어려움을 이기고 나가는 교회가 될 줄 믿습니다. 이 은혜에 관한 말씀의 결론을 제가 내릴 때 좀 잘 같이 헌신할 수 있기를 원합니다. 왜 교회가 솔라 그라시아라고 하면서 반드시 은혜를 기억해야 될까요? 그거는요, 나만을 위한 것이 아니라 은혜가 어메이징 그레이스라고 그러죠. 풍성하기 때문에 교회가 그 은혜를 붙잡으면은 교회는 교회를 넘어서 은혜를 나눌 수 있게 되기 때문에 그렇습니다. 은혜가 있을 때 교회는 복의 통로가 됩니다. 이렇게 목회 또 신앙생활을 하면서 은혜에 가장 많이 이렇게 표현된, 또 은혜를 좀 깨닫는 그 상황 중에 하나가 영어로 얘기하면 designate offering이라 그러죠. 지정 헌금이라 그럽니다. 이 지정 헌금은 어떤 특정한 단체나 특정한 개인을 위해서 그렇게 헌금을 하는데 누가 했는지를 모릅니다. 대부분 그냥 무명으로, 그러나
어디에 사용하여 주십시오. 이렇게 교회에 헌금을 하는 것입니다. 그래서 받는 사람도 알려고 해서도 안 되지만 가르쳐 주지도 않아요. 우리 재정팀에서 누가 있습니까? 이거는 은혜로 하나님께 드린 거니까 가르쳐 줄 수가 없습니다. 그래서 그 금액이 전달되는 단체나 개인에게는 그것이 바로 하나님의 은혜로 전달이 됩니다. 최근에 제가 개인적으로 이런 지정헌금을 한번 받은 적이 있는데요. 하나님의 은혜를 기억하면서 그 헌금의 사용을 정말 하나님 앞에서 해야 되겠다라는 마음을 더 결단을 하게 됩니다. I received one time designate offering and I dedicate to keep God's grace all the time because it was given by the grace of God. 저희 교회가 이런 지정 헌금이 많이 드려지는 교회로 알고 있습니다. 하나님으로부터 받은 것이 한량없는 은혜이기에 나를 드러내지 않고 주신 그분만을 드러내는 은혜를 은혜로 나누는 예 중에 하나가 바로 이러한 지정 헌금입니다. 이런 헌금이 더 하나님의 은혜를 이 땅에 나눠주는 그런 귀한 복의 통로의 역할이 됨을 기억하며 저희들 오늘 감사절을 맞습니다. 이 은혜를 나누는 저희 교회가 되기를 원합니다. 은혜를 기억함으로 오늘 장로님께서 광고해 주신 우리 선교지의 물품과 헌금, 그 다음에 탈북자들을 위한 사랑을 나누는 이 모든 것도 주의 은혜를 기억하면은 우리들은 정말 하나님의 은혜를 감사하며 순수하게 은혜가 나눠지는 역사가 일어날 줄 믿습니다. 솔라 그라시아인 이유는 이 세상에 은혜가 없으면 세상이 망한다는 뜻입니다. 우리 교회에 은혜가 없으면 더 이상 교회가 아닙니다. 그러나 은혜가 있을 때 우리는 성도요 세상의 교회가 됩니다. 은혜를 나누게 됩니다. 이제 우리가 감사절에 우리 자매님 두 분이 하나님 앞에 은사로 하나님을 찬양하기를 원합니다. 한량없는 하나님의 은혜에 대한 찬양입니다. 이 찬양을 우리 성도님들이 들으실 뿐만 아니라 가사를 보시면서 하나님의 은혜를 한 번 더 내가 주겠다는 차원이 아니라 하나님의 은혜를 한 번 더 기억 많이 하실 때 그 은혜는 넘쳐서 이제는 우리가 어느 곳이든지 가고 나누게 되는 그 은혜의 통로가 될 줄 믿습니다. 이제 이 설교의 마지막으로 이 찬양을 이제 하나님 앞에 우리들이 함께 들으시며 또 기도하시며 올려드리는 그 시간을 가지시면서 우리 하나님 앞에 감사하는 시간을 갖도록 그렇게 하기를 원합니다. 우리 전공을 하신 분들이라서 참 감사합니다. 특별하게 준비를 해주신 것을 기억하며 함께 마음을 다하여 하나님께 헌신으로 그렇게 나아가시도록 하겠습니다.
우리에게 다 주신 하나님을 한 번 더 기억하며 우리가 이 시간 기도하는 시간을 갖길 원합니다. We wanna remember God's grace. God gave His one and only Son for us. He gave His life, His best. And since God gave His everything, we call it grace. With that grace, we can go any place, any people, and we can serve and we can love. Because God's grace is abundant. 하나님의 은혜만은 그 어떤 분리도, 어떤 차이도, 어떤 차별도 이겨내게 됩니다. 그 사랑은 끝까지 갑니다. 영원한 주의 사랑을 우리가 받았기에 열방까지 갑니다. 이 사랑을 한 번 더 감사하며 그 하나님의 사랑을 기억하며 체험받는 기도를 드리기를 원합니다. 우리 하나님 기도할 때, 우리 하나님 의지할 때 주의 사랑으로, 은혜로 우리 교회 또 사회에 채워 주시옵소서. 우리 함께